Look at here, all dear student. We have seen this non-cyclic photophosphorylation in detail. Now the another type of what light reactions हा दुसरा भाग आहे. It is a part of light reaction, cyclic photophosphorylation. You know the photophosphorylation process of formation of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light and chlorophyll pigment is known as photophosphorylation. What is meant by cyclic photophosphorylation? तेच आहे, फक्त काय सायक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होताना ATP बनतायत. मग ह्याला डिफाईन कसं करणार? What is meant by cyclic photophosphorylation? The process of formation of ATP during cyclic electron transfer. The formation of ATP during cyclic electron transfer is known as non-cyclic or cyclic photophosphorylation. तिथं नॉन सायक्लिक झिगझॅग मॅनरमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होत होते, इथं मात्र सायक्लिक आहे. का? ॲज द एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आफ्टर लुझिंग एनर्जी कम बॅक टू द सेम क्लोरोफिल. जिथून सुरुवात झाली तिथंच शेवट होतोय. बाय कम्प्लिटिंग द सायकल. Hence, it is known as a cyclic electron transfer and the process is known as cyclic photophosphorylation. Simply, formation of energy-rich ATP molecule during cyclic electron transfer is known as cyclic photophosphorylation. It occurs in green plant, no doubt, as like the non-cyclic, which is the most common. Which is the most common? Non-cyclic electron transfer and photophosphorylation is very common in higher plant. In addition to that, it also occurs in green plant. It also occurs in all green plants. सर्वच ग्रीन प्लांट मध्ये घडतंय, पण कंडिशनल बर का. It occurs in green plant, no doubt, but conditional. How? When non-cyclic electron transfer is stopped under certain condition. जेव्हा काही कारणास्तव non-cyclic photophosphorylation स्टॉप होतं, त्यावेळेस मात्र cyclic photophosphorylation घडत असतं. म्हणजे इट ऑकर्स मेनली व्हॉट? इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट अंडर सर्टन कंडिशन. व्हॉट इज दॅट कंडिशन? त्या ठिकाणी कंडिशन काय असेल तर कंडिशन आहे जेव्हा नॉन-सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन काही कालावधीसाठी थांबतं त्यावेळेस हे घडेल. इट इज अ मोर कॉमनली ऑकर इन फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. It is a very commonly found in photosynthetic bacteria. Why? Look at the diagram. It involves only one system, PS1, आणि PS second इथं नाहीच आहे. म्हणून it is a common to what? Photosynthetic bacteria. It also occur in green plant when non-cyclic photophosphorylation is stopped. Why it is called cyclic? Energy rich electron come back to the same chlorophyll A molecule. That's why it is called cyclic photophosphorylation. मग यामध्ये इव्हेंट्स काय? What are the important event? The first one is a photoexcitation of PS1. There is a photoexcitation of PS1 pigment system. First photoexcitation होता. What is the reaction center? No doubt या ठिकाणी reaction center कोण असेल? P700. The reaction center of PS1 pigment system first हा reaction center आहे आणि हे सगळे antenna pigments आहे or accessory pigment. All the pigments of PS1 they absorb different wavelength of light energy. All the pigments of PS1 absorb different wavelength of light energy and absorb केलेली एनर्जी बघा इथे सगळे accessory pigment आहे. All the pigment absorb energy of different wavelength in the form of photon and funneled to reaction center. सगळी एनर्जी कुणाकडे ट्रान्सफर करतायत? दे ट्रान्सफर एनर्जी टू द रिॲक्शन सेंटर P700. This P700 itself तो स्वतः 700 मिलीमायक्रॉन वेव्हलेंथची लाईट ॲब्सॉर्ब करतोय आणि सर्वांकडनं एनर्जी रिसीव्ह करतोय. On receiving energy, excess amount of energy,
what will happen? There is a photoexcitation of reaction center. It enters in high energy level from ground state to excited state because of energy in the form of photon. I hope you are getting this point. Just like the earlier one. Her reaction center absorb energy as well as receive energy so that it enters in high energy level. Now photoexcitation occur, and at this stage the chlorophyll A700 or P700 loses energy rich electron. Energy rich electron यामधनं बाहेर पडतो and itself become positively charged. तो स्वतः पॉझिटिव्हली चार्जड बनेल. म्हणजे एक्सायटेशन झाल्यानंतर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, and so that it enters in ionized state or become positively charged. Now this energy rich electron transferred from one carrier to another carrier. Look at the diagram. It is the first time accepted by, हा तुमचा क्लोरोफिल ए आहे, याला पहिल्यांदा स्वीकारतंय कोण? It is accepted first time by iron containing protein called ferredoxin. So energized electron first time accepted by FD, that is ferredoxin, via कुणामार्फत? FRS. What is FRS once again? Ferredoxin reducing substance. So primary acceptor of electron is FD and initial donor is chlorophyll A700. I am repeating again. सुरुवातीचा देणारा कोण आहे? chlorophyll A700 reaction center. Primary acceptor FD via FRS. And मी म्हणालो, on accepting electron there is a reduction and on donating electron there is oxidation. Now from FD electron transported in via electron transport system. या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमचे घटक कोण आहेत? एफडीनं सुरुवात केला सायटोक्रोम B6, सायटोक्रोम F and PC फॉर प्लास्टोसायानिन, जे तुम्हाला पुन्हा सांगतोय हा कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन आहे. All these are electron carrier आहेत, वाहक आहेत. They carry the electron from one carrier to another and complete the cycle. हे ETS चे घटक आहेत. FD कडनं इलेक्ट्रॉन कुणाकडे जाईल? From ferredoxin electron transferred to cytochrome complex, that is cytochrome B6. From cytochrome B6 electron transferred to cytochromes F and from cytochrome F to electron transfer कुणाकडे जातात? प्लास्टोसायानिन. And from plastocyanin here de-energized electron म्हणजे काय? ज्याची एनर्जी बाहेर पडलेली असा इलेक्ट्रॉन कुणाकडे पाठवला गेला? परत एकदा रिॲक्शन सेंटर, पण कसला? आयोनाइज्ड रिॲक्शन सेंटर. सो आयोनाइज रिॲक्शन सेंटर P700 प्लस कडे जातो आणि ऑन ॲक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन हा परत इलेक्ट्रॉन घेतोय. इट एंटर्स इन ग्राउंड स्टेट and ready to once again repeat the same cycle. बघा पहा इथं. इनिशियल डोनर कोण आहे? The initial donor is chlorophyll A700. Primary acceptor कोण आहे? Primary acceptor is ferredoxin. Primary electron carrier कोण आहे? PC आहे. मी शब्द वापरला फायनल इलेक्ट्रॉन कॅरियर, नॉट ॲक्सेप्टर. फायनल इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर कोण असणार? P700 प्लस आहे. म्हणजे याच्यातनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडल्यावर आयोनाइज स्टेट आणि आफ्टर लुझिंग, लुक ॲट हिअर, आफ्टर लुझिंग एनर्जी सेम इलेक्ट्रॉन इज ॲक्सेप्टेड बाय क्लोरोफिल A700 and enters in ground state. This is the completion of cyclic wave. म्हणून प्रायमरी ॲक्सेप्टर FD, secondary B6, tertiary F, final electron carrier PC. What are the component of electron transport system? Ferredoxin, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanin. And finally हा या रिॲक्शन सेंटरला येऊन मिळतोय आणि सायक्लिक वेव्ह होत आहे. हे एक ॲक्सेप्ट झाला. फोटो एक्सायटेशन ऑफ PS1 आणि पाथवे इथून पहा इकडं. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर्ड हिअर. सो नाव व्हॉट हॅपन ड्युरिंग धिस याच्या हे घडत असताना इथं काय घडलं? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्युल्स. There is a
फॉर्मेशन ऑफ ATP, द एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जो आहे, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन लुजेस इट्स एनर्जी ॲट हाऊ मेनी प्लेसेस ड्युरिंग इट्स ट्रान्सफर. एकच आहे, त्या नॉन सायक्लिकमध्ये घरातून बाहेर पडला शिदोरी घेऊन, तो घराकडे परत आला नाही. इथं मात्र घरातून शिदोरी घेऊन गेला, शिदोरी खाऊन संपली, परत घराकडे आलेला आहे, सायक्लिक झालंय. सो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन व्हाईल ट्रान्सफरिंग टू this electron transport system, it loses energy at how many places? 2 places. And released energy, जी बाहेर पडलेली ऊर्जा आहे, that energy is utilized for the synthesis of ATP. How many ATP I have shown in this diagram? 2 ATP molecule per pair of electron, lone pair of electron. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रॉन यामधनं मूव्ह होतात, इट लुजेस एनर्जी ॲट 2 प्लेसेस. प्लेस नंबर 1 हियर अँड सेकंड वन इज हियर. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मधली एनर्जी बाहेर पडली, दॅट एनर्जी इज युटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. फर्स्ट ATP मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज इन बिटवीन फेरोडॉक्सिन अँड सायटोक्रोम B6. फेरोडॉक्सिन आणि सायटोक्रोम B6 मध्ये पहिला ATP तयार होतोय. द सेकंड ATP मॉलिक्यूल फॉर्म बिटवीन सायटोक्रोम B6 अँड सायटोक्रोम F. यामध्ये काय पर सायक्लिक, प्रत्येक सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये किती ATP बनत आहेत? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ATP अँड इट इज अ व्हेरी सिंपल पाथवे, यू रिमेंबर. मग व्हॉट आर द हायलाइट्स म्हणल्यावर काय म्हणावं लागेल? त्यामधलं काय होतं? त्या ठिकाणी दोन्ही सिस्टीम इन्व्हॉल्व होत्या. नाव व्हॉट अबाउट हिअर? द हायलाइट्स ऑर सिग्निफिकन्स. दिस सिस्टीम इन्व्हॉल्व्स ओनली वन सिस्टीम. दिस टाइप ऑफ फॉस्फोरायलेशन इन्व्हॉल्व्स ओनली वन सिस्टीम, PS1. त्यामध्ये दोन्ही होत्या. हा पहिला इम्पॉर्टंट सिग्निफिकन्स आहे. There is a formation of only one ATP here. How many molecule of ATP? The 2 molecule of ATP form per pair of electrons. यामध्ये 2 ATP तयार होत आहेत, तिथे एकच ATP बनला होता. There is a formation of NADH2 here. No photolysis of water. Important गोष्ट here. Why? My question to you, why photolysis of water absent here? Because there is absence of PS second. आणि मी पुन्हा ट्रेस देतोय, PS second ज्या ज्या ठिकाणी आहे त्याच ऑर्गॅनिझम मध्ये फोटोलायसिस ऑफ वॉटर घडेल, ऑक्सिजन इव्हॉल्व होईल आणि फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 होईल. इथं तीनही गोष्टी अबसेंट आहेत. म्हणून बॅक्टेरियामध्ये, फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरियामध्ये घडतं नाही, यामध्ये काय घडणार? PS1 असल्यामुळे नो इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन अँड ऑक्सिजेनिक फोटोसिंथेसिस, नो फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. There is no photolysis of water, no evolution of oxygen. This is another important significance. No formation of NADPH2. या ठिकाणी NADPH2 सुद्धा तयार होत नाहीत. So it is a very common, I already mentioned, it is a common to photosynthetic bacteria, sometime occur in green plants. Is it less efficient or more efficient? What do you think? It is a less efficient. Why? There is a formation of only ATP, no NADPH2. Reducing power होत नाही आहे, फक्त ATP बनतंय ना, मग हे लेस इफिशियंट आहे नॉन सायक्लिक पेक्षा. दिस इज अबाउट विच पाथवे? नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन और सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. म्हणून सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि पुन्हा मी म्हणेन दोघांसाठी, लुक ॲट हिअर, द लाईट रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स बोथ पाथवे, सायक्लिक ॲज वेल ॲज नॉन सायक्लिक. या दोघांना मिळून आपण म्हणायचं द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाईट रिॲक्शन्स आर 2. वन इज ATP, सोर्स ऑफ एनर्जी, अँड अनादर वन इज NADPH2, सोर्स ऑफ हायड्रोजन और रिड्यूसिंग पॉवर. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अ केमिऑस्मॉटिक हायपोथेसिस. ही कन्सेप्ट परत एकदा लाईट रिॲक्शनशी जोडलेली आहे. इट इज अ मेनली डिस्क्रायबिंग हाऊ ATP सिंथेसाइज्ड. It is related with synthesis of ATP
आणि हे एक्सप्लेन करणारी कन्सेप्ट आहे. सो केमिऑस्मॉटिक हायपोथेसिस इट वॉज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर पीटर मिशेल. Dr. Peter Michel, he was the first person who proposed this concept in 1961, and for this valuable work he awarded a Nobel Prize. He awarded Nobel Prize in 1978 in chemistry. इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे, तुमच्या पूर्ण बायोलॉजीमध्ये 2 वेळा असे शास्त्रज्ञ येणार आहे, त्यांचा नाव उल्लेख येणार आहे. हा पहिला डॉक्टर पीटर मिशेल, याला नोबेल प्राइज केमिस्ट्रीमध्ये मिळालं. आणखी एक पुढे नाव येईल जे आहे जेनेटिक्समध्ये, स्पेशली PCR टेक्नॉलॉजी, जे आजकाल आपण कोरोना व्हायरसच्या बाबतीत टेस्ट घेण्यासाठी RT-PCR म्हणतोय ना. RT-PCR रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज आहे ते ॲक्च्युअली, आणि PCR फॉर पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन. तो कॅरी म्युलिस आणि हा पीटर मिशेल बोथ वेअर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, पण त्यांचा संबंध इथं आपल्याकडे आलेला आहे. सो ही प्रपोज दिस कन्सेप्ट. लुक ॲट हिअर, अकॉर्डिंग टू हिम ॲक्च्युअली काय होतं आहे, व्हॉट इज मीन बाय केमिऑस्मॉसिस. कारण इथं केमिऑस्मॉसिस आहे, याला दुसरं नाव प्रोटॉन पंप पण आहे. द केमिऑस्मॉसिस इज द मुवमेंट ऑफ आयन्स across the selectively permeable membrane. The movement of ions across the selectively permeable membrane. You know the meaning of that? The membrane that allows what? Free movement of water, or it is no doubt water. What about mainly सिलेक्टिव्ह सोल्यूट, निवडक सोल्यूटला. म्हणून मी काय म्हणतोय, द मुवमेंट ऑफ आयन्स, अँड वेन एव्हर वी आर सेईंग आयन्स, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल. द मुवमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू, कशानुसार, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नोन ॲज केमिऑस्मॉसिस. ॲक्च्युअली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट म्हणजे काय, हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशनच आहे, सिम्पल डिफ्युजन. पण व्हॉट इज मीन बाय केमिऑस्मॉसिस, ही कशाची मुवमेंट आहे, इट इज अ सिमिलर टू ऑस्मॉसिस. लक्षात घ्या, यू नो व्हेरी वेल ऑस्मॉसिसमध्ये काय होतं, द मुवमेंट ऑफ सॉल्वंट ऑर वॉटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तिथं सॉल्वंटची मुवमेंट आहे अक्रॉस द वॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. द मुवमेंट ऑफ वॉटर ऑर सॉल्वंट अक्रॉस द वॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, पाण्याचं, किंवा दुसऱ्या पद्धतीने म्हणू शकता, द मुवमेंट ऑफ वॉटर ऑर सॉल्वंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन इज नोन ॲज ऑस्मॉसिस. तिथं कशाची मुवमेंट आहे, वॉटर ऑर सॉल्वंट, या ठिकाणी कशाची आहे, आयन्स. एवढाच फरक आहे. द मुवमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन according to electropotential gradient is known as, or electrochemical gradient is known as chemiosmosis. Is similar to osmosis hai. It is a related, why we are studying here, I already mentioned, it is a related with the generation of ATP. का आपण शिकतोय केमिऑस्मॉसिस का, कारण इट इज असोसिएटेड विथ जनरेशन ऑफ ATP ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस ॲज वेल ॲज रेस्पिरेशन. तिथं फोटोसिंथेसिसमध्ये आणि रेस्पिरेशन्समध्ये सुद्धा आहे. इट इज असोसिएटेड विथ द जनरेशन ऑफ ATP बाय द मुवमेंट ऑफ H+ आयन. द मुवमेंट ऑफ H+ आयन थ्रू सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन ड्युरिंग what respiration in mitochondria and during photosynthesis in chloroplast. मग इथं काय आहे नेमकं लक्षात घ्या. The ATP is generated when the passing or moving of H+ ion across the membrane. मग हे H+ ion इथं accumulate कसे होतात हे समजणं गरजेचं आहे. This is a one thylakoid, you remember. This is a thylakoid membrane. And you know very well thylakoid membrane वर काय आहे तर PS सेकंड आहे, PS1 आहे, यांना जोडणारा सायटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आहेत, इंटरमिडिएट कॅरियर प्लास्टोक्विनोन आहे, प्लास्टोसायनिन आहे.
जनरली द प्रोटॉन्स ज्याला H प्लस हायड्रोजन आयन म्हणतो आपण, द प्रोटॉन्स ॲक्युमुलेट इन द ल्युमेन ऑफ थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस. When does it occur? It occur when H plus ions accumulate, protons accumulate. कुठं होत आहे? जेव्हा H plus ion हे ल्युमेन ऑफ थॅलाकॉइड मध्ये जमा होत आहेत, ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस जमा होईल, हे तेव्हा घडतं. किंवा हे प्रोटॉन ॲक्युमुलेट्स इन इंटरमेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, ज्याला आपण पेरीप्लास्टिडियल स्पेस म्हणतो का? नाही, पेरी मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस. इट ॲक्युमुलेट्स, म्हणून मी म्हणतोय प्रोटॉन ॲक्युमुलेट इन अ ल्युमेन ऑफ थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन अँड देअर इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स ॲक्युमुलेट इन पेरी मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस आणि त्यानंतर मुवमेंट सुरू होते. देन क्वेश्चन अराइज, वाय देर इज अॅक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अॅक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन? तर एक लक्षात घ्या, लेट मी क्लिअर आउट हिअर. द PS सेकंड सिस्टीम आहे ती इन्नर मेम्ब्रेन ऑफ थॅलाकॉइडवर असते, आपण पाहिलेलं आहे. PS1 ऑन आउटर सरफेस ऑफ थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन. PS1च्या बाहेरच्या बाजूला कोण आहे? लुक ॲट द डायग्रॅम. आउटसाइड बाहेर आहे, दिस इज अ थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन आणि बाहेरच्या बाजूला स्ट्रोमा आहे. हा ग्रॅनाचा भाग आहे ना थॅलाकॉइड. या स्ट्रोमा साईडला काय आहे? द FD इज देअर, फेरोडॉक्सिन आणि NADP रिडक्टेज एन्झाईम. सो NADP रिडक्टेज एन्झाईम जो आहे, NADP रिडक्टेज एन्झाईम कुठल्या बाजूला आहे? द NADP रिडक्टेज एन्झाईम इज प्रेझेंट ऑन स्ट्रोमा साइड. बोथ पिगमेंट सिस्टीम्स आर इंटरकनेक्टेड व्हाया इलेक्ट्रॉन कॅरियर. PS सेकंड हा सायटोक्रोम कॉम्प्लेक्सला जोडला PQ मार्फत. सायटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टेड विथ PS1 व्हाया PC आणि हे या सर्वांमधनं काय मूव्ह होत आहेत? इलेक्ट्रॉन, जे आपण नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये पाहिलं. हिअर who causes the what? You know very well, ionized reaction center of PS second, that is a P680 plus, causes the photolysis of water. The photolysis of water झाल्यामुळे इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन होईल आणि प्रोटॉन तयार होत आहेत. The protons now, the what is important? PS second system causes photolysis of water so that there is a formation of protons and these protons कुठं जमा होऊ लागलेत पहा. The protons accumulate in the lumen of thylakoid so that जेव्हा प्रोटॉन जमा होतात तेव्हा pH कमी होतो का वाढतो? तर त्यावेळेस pH मात्र लो होतो. So it decreases the pH inside the lumen. I hope you are getting how the H plus ion concentration increases on inner side of membrane because of photolysis of water. Who causes the photolysis of water? PS1. And let me remind you, electron move होत आहेत through photosystems and intermediate carrier. यांच्या मार्फत इलेक्ट्रॉन मूव्ह होत आहेत, परंतु H प्लस आयन कुठं रिलीज झाले? H प्लस आयन रिलीज इन ल्युमेन ऑफ थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन, ज्याला आपण ग्रॅना कंपार्टमेंट म्हणतोय. नाव हिअर H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस सो दॅट pH डिक्रीज. ही मधली बाजू आहे. हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मधल्या बाजूला आहेत. व्हॉट अबाउट आउटर साइड? थॅलाकॉइड मेम्ब्रेनच्या बाहेर पहा. There is a reduction of NADP into NADPH2. हा NADPH2 मध्ये रिड्यूस झाला. त्यासाठी कुठला एन्झाईम आहे? FD NADP reductase enzyme. The FD NADP reductase enzyme present on which side? Stroma side. तो स्ट्रोमा साइड कडे आहे. FD कुठे आहे? इट इज ऑल्सो ऑन स्ट्रोमा साइड. NADP कुठे आहे? स्ट्रोमा साइड. आणि you know very well, for the reduction of NADP into NADPH2, याचं रिडक्शन NADPH2 मध्ये होण्याकरता किंवा याला ऑर मध्ये असंही लिहिता येतं NADPH प्लस. For the reduction of NADP into NADPH2, it require electrons as well as protons. इलेक्ट्रॉन कोण देतं त्याला? इकडे पहा. NADP रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD आणि हे या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मार्फत आलेले आहेत. म्हणजे फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP देर इज अ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. 2 electrons and 2 protons are required.
फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 NADP इंटू NADPH2 इलेक्ट्रॉन हा FD कडनं घेतला आणि प्रोटॉन कुठे आहेत हे बाहेर येणारे इथं प्रोटॉन काय होतात वापरले चाललेले आहेत. माझा प्रश्न आहे लक्षात घ्या, where the protons are utilized here? Yes, being they are utilized outside the thylakoid membrane, स्ट्रोमा मध्ये हे H प्लस आयन वापरले चाललेले आहेत. मग बाहेर H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल म्हणजेच pH काय होईल हो, द pH बिकम हाय. देर इज अ युटिलायझेशन ऑफ H प्लस आयन. बाहेर आलेले H प्लस आयन या मार्गाने हे H प्लस आयन बाहेर येतात आणि H प्लस आयन इथं रिडक्शनसाठी वापरलेले आहेत. आतल्या बाजूला तयार होऊ लागलेले आहेत बिकॉज ऑफ फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. बाहेरच्या बाजूला ते युटिलाइज होत आहेत. आतमध्ये pH कमी होतोय, बाहेर pH वाढतोय. अंदर pH क्यों बढ़ा है? क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अंदर भीतर ज़्यादा है और बाहर की तरफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो आपको पता है मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अंदर से बाहर या बाहर से अंदर H प्लस आयन मूव्स from higher concentration, high proton concentration to low proton concentration. आतमध्ये जास्त प्रोटॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, बाहेर कमी आहे. हे सिंपल लॉचं डिफ्युजन होईल. H plus ion moves from inside to outside, higher concentration to lower concentration via very specialized transmembrane protein, ज्यांना आपण काय म्हणतोय प्रोटॉन पंप. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फॅसिलिटेटेड डिफ्यूजन आहे. सो H plus ion move across the membrane. H plus ion move across the membrane from higher concentration to lower concentration via transmembrane protein. त्यांना प्रोटॉन पंपही म्हणू शकता. इट इज अ फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. नाव हिअर या बाजूला हाय कॉन्सन्ट्रेशन, या बाजूला लो कॉन्सन्ट्रेशन. या ठिकाणी काय तयार होतं, बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. आतल्या बाजूला H प्लस आयन जास्त आहेत म्हणजे चार्ज पार्टिकल मध्ये आहेत, बाहेर कमी आहे. यामुळे या प्रोटॉन ग्रेडियंटला दुसरं नाव आहे electrochemical gradient. What is a proton gradient? The difference in ion concentration. Which ion? H plus ion. The difference in H plus ion concentration on either side of membrane is known as a proton gradient. कळतंय का पहा, difference in H plus ion concentration across the membrane is known as proton gradient. आत जास्त बाहेर कमी. हे चार्ज पार्टिकल असल्यामुळे याला दुसरं नाव देऊ शकता इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. आणि जोपर्यंत हे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंटचा डिफरन्स मेंटेन आहे H प्लस आयन बाहेरच्या बाजूला येऊ लागलेले आहे. दे मूव्ह अक्रॉस द व्हेरी स्पेशलाइज्ड ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन, ज्याला आपण ATPase कॉम्प्लेक्स सुद्धा म्हणतोय, जो दोन भागांनी बनलेला आहे. आता बघा, मग H प्लस आयन मूव्ह लागलेले आहेत. The movement of which ion? H plus ion across the selectively permeable membrane according to proton gradient, according to electrochemical gradient. का? Simple laws of diffusion आहे, high to low. आणि हे H plus ion या स्पेशल मेम्ब्रेन मधून बाहेर जातात. ते ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन कशाने बनलेले आहेत? इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट. वन पार्ट इज कॉल्ड F0, another part is called F1. F0 is embedded in a thylakoid membrane. तो बुडालेला आहे. What about F1? F1 भाग जो आहे इट इज अ प्रोट्रूड टुवर्ड स्ट्रोमा साइड. तो स्ट्रोमा साइडला आहे आणि हे कुठल्या भागात असतं? नॉन अप्रेस्ड रिजन, ज्या ठिकाणी मी म्हणलो फ्री सरफेस असतो. हे अप्रेस झालं एकमेकांच्या संपर्कात, हा मात्र नॉन अप्रेस. सो F0 F1 पार्टिकल or specialized transmembrane protein present in thylakoid membrane. F0 it is a basal part embedded in thylakoid membrane. हा F1 मात्र बाहेर आहे. थ्रू दिस स्पेशल प्रोटीन, या बोगद्यामार्फत, कारण तुम्हाला कल्पना आहे कुठल्याही मेम्ब्रेनमध्ये इंट्रेन्सिक प्रोटीन हे टनेल तयार करतात. यामार्फत किती देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, आज आपल्याला यू नो व्हेरी वेल, द पासिंग ऑफ 2H प्लस आयन थ्रू दिस. हे बाहेर येत आहेत. बाहेर आल्या काय होते? दे लूज कायनेटिक एनर्जी. देर इज अ ब्रेकडाऊन ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड दिस कायनेटिक एनर्जी इज युटिलाइज फॉर
synthesis of ATP from adenosine diphosphate and inorganic phosphate. आणि बघा इथं मग मेन फोर्स कोणता आहे वेळेला द मेन ड्रायव्हिंग फोर्स इज हिअर प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट आतमध्ये हाय कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर कमी, याला आपण या फरकाला आपण प्रोटॉन ग्रेडियंट म्हणतोय. सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर पीटर मिशेल, what is important? The electrochemical gradient across the membrane or difference in H plus ion concentration across the membrane is responsible for synthesis of ATP. किंवा आपण असं म्हणू शकतो the proton gradient is a main driving force for synthesis of ATP. का जेव्हा दोन how many, now it is believed that passes of 2H plus ion, जेव्हा 2H plus ion यामधनं पास होतात त्यावेळेस काय होतं, देर इज अ ब्रेकडाऊन, प्रोटॉन ग्रेडियंट बाहेर ब्रेक होईल, एनर्जी रिलीज होते अँड दॅट एनर्जी इज युटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. म्हणून 2H प्लससाठी 1 ATP. याच्या डोक्यामध्ये काय, ATP सिंथेज नावाचा एन्झाईम आहे जो ATP बनवतो आहे. सो इट एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ ATP and it is associated with the movement of H plus ion across the thylakoid membrane here, and during respiration तिथंही inner mitochondrial membrane मधून तो मॅट्रिक्सकडे जातो आणि ATP तयार होतात. मग यासाठी काय हवं आहे, फॉर केमिऑस्मॉसिस व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट. केमिऑस्मॉसिस प्रोसेससाठी 4 गोष्टींची गरज आहे. केमिऑस्मॉसिस प्रोसेस रिक्वायर नंबर 1, या ठिकाणी सर्वात पहिलं महत्त्वाचं काय, मेम्ब्रेन्स, सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन हवा आहे. दुसरं, या ठिकाणी काय गरजेचं आहे, सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट टू दॅट प्रोटॉन पंप, स्पेशलाइज डिफ्युजनसाठी. प्रोटीन, या ठिकाणी प्रोटॉन पंप नंतर प्रोटॉन ग्रेडियंट गरजेचं आहे. So it require, there is a requirement of membrane, specialized membrane या ठिकाणी लागत असतात. It required very specialized membrane and what? प्रोटॉन पंप आहे, हा प्रोटॉन पंप झाला. प्रोटॉन ग्रेडियंट, H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन मधला डिफरन्स आणि ATP तयार होण्यासाठी ATPase एन्झाईम और ATP सिंथेज एन्झाईम. सो केमिऑस्मॉसिस थेरी किंवा केमिऑस्मॉसिस घडण्याकरता 4 इम्पॉर्टंट गोष्टी लागतात. पहिल्यांदा सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड ट्रान्स मेम्ब्रेन प्रोटीन ज्याला प्रोटॉन पंप म्हणालो, आणि H प्लस आयन. द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डार्क रिॲक्शन. जसं लाईट रिॲक्शनला आपण फर्स्ट फेज म्हणतोय तसं डार्क रिॲक्शनला काय म्हणावं लागेल, सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. So it is a second phase of photosynthesis. It is also known as a secondary process of photosynthesis. That one is a primary process, this is a secondary process. Why it is called, very often question will be asked, it is known as dark reaction. Why? हे अंधारात घडत नाही असं म्हणून का अंधारात घडते? No doubt. It is independent of light. Light is not required. It is a light independent reaction. It is a light independent reaction. Light is not necessary for this phase. That's why it is called dark reaction. It doesn't mean that it occur in dark period. असा अर्थ नाही आहे. Light is not important or it occurs independent of light. Hence it is known as dark reaction or it is also called dark phase. मग याला सेकंड फेज म्हणू शकता, सेकंडरी प्रोसेस म्हणू शकता, और लाइट इंडिपेंडंट रिॲक्शन. द डार्क रिॲक्शन, व्हॉट इज द साइट ऑफ डार्क रिॲक्शन, कुठं घडते? द लाइट रिॲक्शन ऑकर इन अ ग्रॅना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, whereas dark reaction occur in stroma of chloroplast. It occur in a stroma region. म्हणून as it occur in a stroma region, that's why it is also called stroma reaction. It is also known as stroma reaction. That one is a light reaction ला जसं आपण ग्रॅना रिॲक्शन म्हणलो याला तसं स्ट्रोमा रिॲक्शन. So what important here, during this phase the carbon dioxide is reduced to glucose.
by the utilization of assimilatory power, that is ATP and NADPH2 जे लाईट रिॲक्शन मध्ये तयार झालेले आहेत. As the carbon dioxide is reduced to glucose, there is a fixation of carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साईड हा फिक्स होतो आणि ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केला जातो या डार्क रिॲक्शनमध्ये. हेन्स इट इज ऑल्सो नोन ॲज CO2 fixation. It is also called. As the carbon dioxide is fixed and converted into hexose sugar glucose, hence it is called CO2 fixation, or it is also known as CO2 assimilation. याला CO2 assimilation सुद्धा म्हणतात. This reaction or dark reaction is also called what? यामध्ये important, it is also called PCR cycle. आपल्या सिलेबसमध्ये दोनदा येणार आहे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन, दॅट इज डिफरंट. इथं मला ते नाही म्हणायचं आहे. हिअर P स्टँड्स फॉर फोटोसिंथेटिक, C फॉर कार्बन अँड R फॉर रिडक्शन. का? कार्बन डायऑक्साईडचं रिडक्शन ग्लुकोजमध्ये होतं आहे. तिथं लाईट रिॲक्शनमध्ये वॉटरचं ऑक्सिडेशन झालं होतं ना, इथं मात्र रिडक्शन आहे. कुणाचं? कुठं? कार्बनचं रिडक्शन होत आहे, म्हणून याला फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन सायकल सुद्धा म्हणतात. इट इज ऑल्सो नोन ॲज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन सायकल. इट इज नोन ॲज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन सायकल, दॅट इज PCR cycle. Here there is a synthesis of glucose occur, that's why it is also called synthetic phase. There is a formation of food material, complex carbohydrate, hexose sugar, म्हणून याला synthetic phase सुद्धा म्हटलं जातं. It is also known as biochemical phase. The dark reaction is also known as biochemical phase. Why? All the reaction involved in dark reaction, या फेज मध्ये घडणाऱ्या सर्व अभिक्रिया ज्याला आपण बायोकेमिकल रिॲक्शन म्हणतोय, all are catalyzed by enzyme. All the reactions are catalyzed by enzyme, hence it is called biochemical phase. और प्रोडक्ट तयार होत आहे, फूड तयार होत आहे, म्हणून सिंथेटिक फेज म्हणतात. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जसं लाईट रिॲक्शनला फोटोकेमिकल रिॲक्शन म्हणतो, लाईट डिपेंडंट, हेन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड thermochemical reaction or thermochemical phase. I hope you are getting why it is called thermo. Heat है ना, as it is a heat independent or dependent, heat dependent है. स्पेशली एन्झाईमला काम करायला स्पेसिफिक हीट लागते ना, सो थर्मोकेमिकल फेज सुद्धा नाव आहे. And the dark reaction as it was first time discovered or noticed by Blackman. The first time dark reaction was noticed by Blackman, hence it is also known as Blackman's reaction. It is the name of scientist. The dark reaction was first time discovered by F.F. Blackman, hence it is called Blackman's reaction, and the Blackman's reaction can be represented as ही Blackman's reaction आपल्याला दर्शवता येईल बघा अशी 2 कार्बन डायऑक्साइड प्लस यामध्ये 2 ATP प्लस 2 NADPH2 गिव्ह राइज टू HCHO आणि HCHO किती 2 मॉलिक्युलेचे फॉर्मॅल्डाइड आहे ते अलॉंग विथ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर प्लस 2 ATPचा वापर केला म्हणून ते 2 ADP मध्ये आणि 2 IP मध्ये कन्वर्ट होतील आणि NADPH2 2 NADP मध्ये कन्वर्ट होईल. दिस इज अ ब्लॅकमन्स रिॲक्शन. हिअर इज अ फॉर्मॅल्डाइड, जसं पॉलिमरायझेशन झालं असता ग्लुकोज तयार होतं. अँड वन मोर थिंग, द CO2 फिक्सेशन ऑकर इन ऑल द प्लांट्स, नो डाऊट. कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन घडतं, डार्क रिॲक्शन घडते, पण देर आर 3 वेज, 3 मार्ग आहेत. The CO2 fixation occur by 3 different ways. कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन हे 3 मार्गांनी घडतं. फर्स्ट वे इज नोन ॲज C3 pathway. Second way is known as C4 pathway and third one is known as CAM, crassulacean acid metabolism. So
The carbon dioxide fixation during second phase occur by three different ways, or it follows three different pathway: C3 pathway, C4 pathway आणि क्रॅसुलॅशियन ॲसिड मेटाबॉलिझम. म्हणून as the same thing happen in all plant? No, there is a little bit variation. No doubt majority of plant follow first one. बऱ्याचशा वनस्पतीमध्ये पहिलंच घडतं C3 पाथवे, ज्याला कॅल्व्हिन सायकलही म्हणणार आहोत पुढे चालून. मग हे कॅल्व्हिन सायकलला पर्याय काय आहे? C4 किंवा कॅम. म्हणजे हे एकमेकांचे अल्टरनेटिव्ह आहे. सम प्लांट फॉलो C4 पाथवे, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट फॉलो C3, व्हेरी फ्यू प्लांट फॉलो कॅम. आणि हे तीनही वेगवेगळ्या वनस्पतीमध्ये पाहायला मिळतात. दिस इज कॉल डायव्हर्सिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. ही फोटोसिंथेसिसची विविधता आहे. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट फिक्स CO2 व्हाया C3 पाथवे. सम प्लांट फॉलो C4 पाथवे अँड व्हेरी फ्यू सक्युलंट झिरोफाइट फॉलो क्रॅसुलॅशियन ॲसिड मेटाबॉलिझम फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड.